हार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम गाओ। शरण पई नारायण नानक दर पईयाहो। ओक सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाओ। ओक सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाओ। परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ सतगुरु जी का खास रूप गुरु खालसा सत्संग जी। जिन्नी भी संगत सरवरे कैनात वालिया दो जहान समुची मुक्ता दे अवतार जुगो जुगर टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में सुभायमान है जुड़ बैठी है जी। फतेह की सांझ पाओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज पोह दी संगरांद दा शुभ दिहाड़ा। अज पोह दा महीना प्रारंभ होया। अज तेज सर्दी वाला ठंड वाला कक्कर वाला महीना प्रारंभ होया। जिहड़े महीने विच तेज ठंड पैंदी है कक्कर पाला पैंदा है। सो अज पोह दी संगरांद नूं मनाउंदे होए जिवें हर संगरांद का दिहाड़ा मनाया जाता है। नगर निवासी संगतां मिल करके सारे नगर जुलमत की संगत नाल मनाया जा रहा। संगतां ने अमृतवेल के दरबार में हाजरियां भरियां हैं। गुरु कृपा करे सब दी महाराज दिल भुलटावां हाजरियां बेनतियां प्रवान करे। परिवारां बच्चों की मेहर फरियाद करके नाम सिमरन सिक्खी जीवन दी दातां बख्शिश करे। आओ सतगुरु का की उपदेश है पोह दे महीने द्वारा आपां सरवण करिए। ओक तुकार न व्यापई कंठ मिलिया गर नाओ। ओक दा अर्थ है पोह। तुखार तुखार दा अर्थ है कक्कर पाला सर्दी। जिवें हरियाणे च बांगर च जाडा जाडा बहुत जाडा आपां कहने ठंड पंजाबी विच हिंदी वाले सर्दी कह दिंदे ने। कक्कर भी बोलिया जाता है जदों साध संग जी बहुत तेज ठंड पैनी शुरू हो जाती है। जिवें बर्फ जिन्हों कोरा बाहर जो पैदा तेज ठंड होंगी कक्कर बोलिया जाता। कक्कर पैदा है कक्कर। सच्चे पातशाह कहते ने पोह दे महीने द्वारा तुखार ना व्यापी नूं कक्कर पाला नहीं हो सकता व्याप सकता। कंठ मिलिया हर नाम। कंठ जिंदे हिरदे विच कंठ का अर्थ वैसे गल है जिंदे गल विच परमेश्वर का नाम वाहिगुरु का नाम। मारे कहते पाला ताको कछु न व्यापै राम नाम गुण गाए। पाला पाला दे अर्थ भी ठंडी है। उन्होंने पाला ठंड नहीं लगती जिंदे गल विच परमात्मा नाम। दूसरे अर्थ कंठ मिलिया हर नाम। नाम दे अर्थ ने परमेश्वर मालक पति। जेड़े जीव अपने मालक पति दे वाहिगुरु दे गल नाल लग गए उन्होंने ये ठंड का कोई असर नहीं। कोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाम। जेड़े दे कंठ नाल लग गए उनके गल नाल लग गए उन्होंने ये ठंड भी नहीं ते विकारां दा कक्कर भी नहीं व्याप सकता। विषय विकार भी डुला नहीं सकते जिन्हां दी प्रीत वाहिगुरु नाल लग अपने मालक दे जिहड़े गल नाल लग गए वो तां गल नाल नहीं लाउंदा। जिहड़े शरण आउंदे ने जो शरण आवे जिस कंठ लावे ये बिरध स्वामी संग। पहली पंक्ति है पोह दे महीने दी।
ਓਖ ਤੁਖਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਖ ਤੁਖਾਰ। ਤੁਖਾਰ ਦੀ ਇਹ ਠੰਡ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ, ਹੇਮ ਕਹੀਏ ਬਰਫ, ਕੁੰਟ ਕਹੀਏ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਬਰਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੈ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ, ਪੰਡ ਰਾਜੈ ਜੋਗ ਮਾਵਾ, ਤੈ ਹਮਾਦ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਡੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਰਫ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ, 7 ਸ੍ਰਿੰਗ ਕਹੀਏ ਚੋਟੀਆਂ, 7 ਪਹਾੜ, ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਬਰਫ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਫ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਫ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ 2009 ਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ, ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਜਮਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਐ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਆਨੰਦਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਓਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਾਲ ਲੈਣਾ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠਣਾ, 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੇਲ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਥਾਂ ਭਿੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ
फिर स्वै सुख विच मगन भी हुंदे सी, चुब्बा भी लाउंदे सी। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਚੁੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜਕ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲੈਣ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਤੇਜ਼ ਸਰਦੀ, ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਡਬਲ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਠੰਡ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਛੁਹਾਇਆ, ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਲਾ ਤਾਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਵਿਆਪਤ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਭੋਗ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਵੇਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਦਿਆ ਮਨ, ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਲਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰੀ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਪਲ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। दूध कटोरा कटवे पानी लैके आए भगत नामदेव। फिर अगे रख के ठाकुर मूर्ति पत्थर होंगे, उन्होंने श्रद्धा तो बराबर वर्गी सी ना, भावना अपनी। कहने भगत धन्ना जी ने पत्थर चुका नहीं, श्रद्धा इन्नी ज्यादा बढ़ चुकी सी, श्रद्धा दे विचों प्रगट हो गया भगत धन्ना जी। श्रद्धा ही नहीं, गल श्रद्धा की। श्रद्धा जदों इन्नी हो गई भगत नामदेव जी की भी छकणगे, मैं रखिया छकदे नहीं, वो तो उन्हों का जो नाना सी माड़ा जिहा ला के ठाकुरां बाकी छक लेंदे। ते भगत नामदेव नूं इस तरह भी छकदे ने, पता नहीं मैं हुण बच्चा जां मेरे ते नाराज ने भगवान। कहंदे भगवान जी मेरे ते नाराज हो, किरपा करो छको। दूध पियो मेरे गोबिंद राय, दुध पी लो। अगे पता की लेते नहीं तो घर को बाप रसाए, गुस्से होएगा मेरा प्यो, मेरा नाना मैनू झिड़केगा, तू भोग क्यों नहीं लवाया। हुण
ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭੋਗ ਲਾਉਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਭੋਗ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਛਕੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਦੇਗ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਬਾਈ ਦੇਗ ਬਣਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੇਖੋ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਛਕਦਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਛਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਤੋਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੋਲਿਆ 3 ਪਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਈਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਆ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਦਾ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ? ਤਲੀ ਉਹ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਲਾ ਦੋ ਜੀ। ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠਪਣ ਐਵੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਓ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੋ, ਨਾ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਪੀ ਲਈ। ਛਕਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਸੁੱਕਾ ਕੋਧਰਾ। ਇੱਕ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਧਰਾ, ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਐ ਲੱਕੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਕ ਲਿਆ ਸੱਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮਾਰ ਰਾਜੇ 6 ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਰਾਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ
प्योर शुद्ध, कोई उतार नहीं, कोई कुछ नहीं। खालसा संत भी है, बाणी पढ़ता है, सिमरन करता है, भजन करता है। खालसा सिपाही भी है, सोता भी लाउंदा है। फिर खालसा जे कोई फड़क जाता ना अपने लैंड तो, फिर उन्होंने लैंड ते लियाउणा भी जानता है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਰਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਐ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਰਾਇਣ ਹਸੈ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ 72 ਵਾਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, 72 ਵਾਰ। ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਕਰਨਾਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕੋਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੀਏ, ਗੋ ਧਰਤੀ ਬਿੰਦ ਰਚਨਹਾਰ। ਗੋ ਕਹੀਏ ਧਰਤੀ ਪਲਸ ਪਾਲ ਕਹੀਏ ਪਾਲਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਓਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨ ਸਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਲਾਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨ ਸਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆ ਹੋਏ ਨ ਸਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆਹ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆ, ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਐ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਇ ਤਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਨ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਜਪ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਜਪ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਪ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਦੇ ਜਪ ਲੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਾਰ ਜਪ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲੇ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਕਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਕੇ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਓ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
अपने नाल जिन्हों जोड़ लेंदे ने, विछोड़ते नहीं, दूर नहीं करते, जम्मण मन के गेड़ च नहीं जान देते। बार जाऊं लख बेरियां सज्जन अगम गाओ, कहते मैं बार कहते सदके जावां इस अगम पहुंच तो रह अबाहो जिहड़ा बेअंत है। बार जाऊं लख बेरियां सज्जन अगम अगाहो, जिहड़ा पहुंच तो रह बेअंत है, पारावार कोई नहीं अगाह। वो ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरू को मैं सदके जाऊं। शर्म पई नारायण नानक दर पईया, शर्म गुरु लाज रखता है, पत रखता है जिहड़े शरण च पै जाए। सस एक ते है शरण जिथे आपां अगे मत्था टेकना, गुरु की शरणी पैने, ये भी शरण है। एक शरण है रोज नाम जपना, सिमरन करना, ये गुरु की शरण में पैना, ये भी गुरु की शरण में पैना। जदों नाम जपते सिमरन करते या गुरु घर आते, महाराज जी ने उन्होंने लाज रखता है। शर्म पई नारायण नानक दर पईया, जिहड़े दर ते उहदे पै गए उन्होंने लाज रखता है, पद रखता है। अगे कहते ने भोग सुहंग सर्ब सुख जिस बख्शे बेपरवाह, कहते पोह दा महीना उहदे वास्ते सर्ब सुखदायक है, जिन्हों बेपरवाह परमात्मा बख्शिश करे देंदे ने। देखो हाड़ का महीना होंदा ना, जब फुल गर्मी मार कहते हाड़ तपंदा इस लगे हर नाव ना जिन्ना, जिन्ना कोल नाम नहीं उन्होंने हाड़ की गर्मी व्यापती है। हुण पोह दा महीना तेज सर्दी का, मार कहते ठंड नहीं लगती जे वाहिगुरू के नाम नाल जुड़ जाइए, मालक के गल ना लग जाइए, मालक का गल नसीब हो जाए, सानू प्राप्त हो जाए, ठंड भी नहीं लगेगी। एक देखो ध्यान नाल, गुरु नानक देव महाराज ने 12वां कदम उचारिया, 550 साल हो गए। जिहड़े 12वां गुरुद्वारे में पढ़ाया जाता है गुरु अर्जन देव महाराज, ये हरमंदर साहिब की रचना हुई। वो तां होई तुसीं जिहड़ा 12वां गुरु नानक दा पढ़ोगे, वो बाणी महंगी, महंगी तो भाव उस्ताद कहते जो बाणी औखी होवे उहनूं औखी नहीं कहना, महंगी कहना शब्द। वो बाणी है महंगी, वो समझ नहीं पैंदी। इस करके फिर महाराज जी बेनती की, महाराज ने सरल अर्थां दे विच ही स्पष्ट ही अर्थ करने की लोड़ ही नहीं, 12वां बाणी उचारण की। गुरु नानक देव महाराज ने अपने 12वां पोह दे महीने में ठंड का जिक्र किया, कक्कर का, कक्कर पैंदा। 550 साल हो गए ने गुरु नानक देव महाराज ने बचन कीते नूं। किन्नी वारी पोह का महीना आया, कभी है भी किते पोह च गर्मी पई होवे? देखो रुत ने कोई अपना बदलिया, कोई कानून नहीं बदलिया। कदों वचन कीते ने गुरु नानक देव? 550 साल, 5.5 सदियां पहला। अज भी ठंड है ना, ते गुरु नानक ने उदों भी कहा 550 साल पहला पोह दे महीने में ठंड होंदी कर देंदा। गुरु नानक ने हाड़ के महीने में 550 साल पहला कहा कि हाड़ के महीने में गर्मी पैंदी है, अज भी पैंदी जो चढ़ता। देखो साहब के बाग देखो किवें चलते पे नौवें, ये नहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता महाराज की बाणी नहीं। महाराज ने पोह बारे ठंड बारे लिखा, नहीं नहीं पै नहीं सकती, कोई कर लेगा महाराज चैलेंज? देखो सच्चे पातशाह का अज भी वाक होगी, एक वाक नहीं, महाराज ने जिन्ने वाक ने उवें ही चलते पे। नासा यूनिवर्सिटी USA की उन्होंने भी हाथ जोड़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे कि जे परमेश्वर स्वरूप हो तो तुसी, उन्होंने प्रकाश किया महाराज का। देखो इन्नी अदब नाल मत्था टेकते हैं सच्चे पातशाह नूं, बाणी पढ़ते ने हो, पर बाणी पढ़ते ने रीसर्च वास्ते। सर्च तां अकाल पुरख दी होई हुई है ना, इन्हां दी तां कोई खोज नहीं। सर हाँ जी सर्च की दिखा रहे हैं, रीसर्च कर रहे भी हाँ है। जिस इन्हां दी 100 साल की सर्च हुई, रीसर्च हुई, धरती होर है तो गुरु नानक कहता 550 साल पहला धरती होर परै होर होर, रीसर्च सर्च नहीं। इस करके खोज तो गुरु नानक देव महाराज की। एक थोड़े जे पताल देख के ना, पताल होर भी हन ग्रह। गुरु नानक देव महाराज 550 साल पहले कहते पाताला पाताल लख
ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਐਡੇ ਸੈਂਟਸ ਐਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ।